बहुत वड्डी शख्सियत ने आपां नूं सारिआं नूं आवाज़ दित्ती है। एक लंबा संघर्ष, लंबी कुर्बानी। मेरे सज्जे हत्थ गुरदीप सिंह बठिंडा जी बैठे है। एक किन्ना इतिहासक पल होएगा जदों इन्हां ने भाई जगतार सिंह हवारा होरां तो प्रवानगी लई कि की असीं तुहानूं कौम दा जथेदार ऐलान सकदे हां, तां उन्हां ने सहमति दित्ती। कोई भी काम शुरू करने वास्ते किसी ना किसी शख्सियत नूं अगे लगना पैंदा है। सो वो मंजर आपां सारिआं ने देखिआ ਚੱਬੇ ਦੀ धरती ते, जिस वेले जदों उन्हां दा नां अकाल तख्त साहब जी के जथेदार वजों ऐलानिया गया तो संगतां दे विच जो जोश सी, उत्साह सी, वो जिन्ने भी लोग इस संगत चो उत्थे हाज़र सन सारिआं ने देखिआ ते सुनिआ। लंबी देर तक जकारे चलते रहे। सो उस तो बाद बहुत घटनावां होईयां। चलदियां चलदियां जिहड़ा हैगा सिख कौम दे विच इन्ने क भंबल पूसे पए कि अज आपां एक एक गल करिए तो मेरा ख्याल है कि एक एक विषय के उत्ते सानू 4-4 5-5 घंटियां दा सैमीनार जिहड़ा हैगा वो करना पएगा। मैं अपनी गल नूं केवल अपने विचार वजों तुहाडे नाल साझियां करके विराम दिआंगा कि अज सानू पंजाब दे जो मुद्दे ने उन्हां नूं कुछ भागां दे विच वंडना पएगा। सो पिछले दिनां च काफ़ी चर्चावां संगतां दे नाल कीतियां ने, तां असीं ये समझदे हां कि धार्मिक मुद्दे जिहड़े ने जिन्हां च 3-4 मुद्दे बहुत ज़्यादा उभार वाले ने, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई, बाइबल कला कोटकपूरा गोली कांड, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बेअदबियां, लंबे समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां दा ना होना, अते इसे तरह कांग्रेस RSS वालों सिख संस्थानां दे विच दखलअंदाजी। सो ये मुद्दे जिहड़े ने ये असीं उस चैप्टर च रख सकते हैं जिहड़े साडे धार्मिक मुद्दे ने। समाजिक मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नशे अज पंजाब के घर घर तक अपड़ गए, हर घर पीड़ित है। सो दूजे नंबर ते पंजाब का डिग रहा जिहड़ा पानी का स्तर है, पानी गंदा हो रहा है, तो पानी की जिहड़ी काणी वंड की गई है, ये मुद्दे जिहड़े ने साडे समाज नाल जुड़दे आ। आर्थिक मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सानू खेती विभिन्नता ते खेती आधारित सनतां जिहड़ियां हैगीआं उन्हां दी गल करनी पएगी। उहदे तो बगैर पंजाब नहीं बच सकदा। आर्थिक मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही सानू हसैनी वाला बार्डर जिहड़ा हैगा इस तरह वाघा बार्डर खोलना पएगा। और उहदे लई बहुत वड्डी दलील है कि असीं जे गुजरात के जरिए कराची नाल वपार कर सकते हैं तो वह वपार पंजाब के जरिए जिथों फिरोजपुर तो लाहौर सिर्फ 47 किलोमीटर पैंदा है तो मोगा 55 किलोमीटर पैंदा है। इस तरह वाघा बार्डर तो पाकिस्तान नाल आ असीं मध्य एशिया तक जा सकते हैं और उन्हां नूं साडीआं इत्थे पैदा कीतियां जाण वालीआं चीज़ां की जरूरत है। उस तो अगली गल जिहड़ी हैगी है उहदे विच असीं सभ्याचारक ते खेतरी मुद्दे जिहड़े आ विचारनयोग है। जिवें भाई साहब होरां ने गल कीती सी कि असीं हिमाचल च जमीन नहीं लै सकते, असीं राजस्थान च जमीन नहीं लै सकते, असीं गुजरात दे विच 10 सालां दा डोमिसेल नहीं साडे कोले ते असीं बच्चे नूं एडमिशन नहीं दवा सकते। जमीन लैना तां दूर दी गल है ते नौकरी करना दूर दी गल है। सो उसे नज़ीर दे उत्ते इत्थे सानू ये लड़ाई लड़नी पएगी। ये साडी सभ्याचारक पहचान दा मुद्दा है। सो मुद्दिआं दी पछाण होनी जरूरी है। और उस तो अगली जिहड़ी गल है संगठनात्मक तौर के उत्ते मैं बेनती करांगा कि नपोलीयन तो लैके अरविंद केजरीवाल तक तुसीं किसी नूं भी मूहरे लाओगे वो गल गरीब तो शुरू करेगा, समाज तो शुरू करेगा, धर्म तो शुरू करेगा, पर बाद दे विच वो डिक्टेटर बनेगा ही बनेगा। मेरा ख्याल सानू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ा 5 प्रधानी का संकल्प दिता है, सानू कोई 5-6 सिंह इहो जे लभने चाहिए है जिन्हां दा 30-30 40-40 साल का जीवन साफ सुथरा होवे और ये प्रण करन कि सानू कोई अहुदा नहीं चाहिए, असीं आपदी मिट रही होंद लई लड़ांगे तो उहदे थल्ले पूरा संगठन जिहड़ा हैगा वो खड़ा किया जावे। बस इन्नियां क बेनतियां। कोई भी गल तुरेगी उहदे च जो भी जिम्मेवारी दित्ती जाएगी असीं सब तो कतार च पिछे खड़ के उहदी हमायत ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਦਮੰਦ ਆ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੋਇੰਗਲੀ ਸਾਰਾ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਦ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ SGPC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੇੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੋਰਚੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਾਸਟ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵਿੰਡੀਏ, ਮੋਰਚਾ ਵਿੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਮਹੀਨਾ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਸਿਰੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਤ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਸਾਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 4-4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ 31 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੂਵਾਦੀ RS ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਇੰਨੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਣਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ
ਜਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫਾ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ 31 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੋਂ 2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦਾਸ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਮਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਆ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਨਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫੈਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਭਈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਠੇ ਨੇ IAS ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਸ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਐਕਸ MLA ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ RSS ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਰਦ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ RSS ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਏ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਬਦੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ 2004 ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਸ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਰਾਂਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਜੰਗ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਫੋੜ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ RSS ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ VCR TV ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾੜੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਵਧੀਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, UAPA ਦੇ ਐਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਸੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਮਾਨ ਦਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਵਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛਡਾਉਣਾ ਆ? ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ UAPA ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਫਸਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਟੌੜਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ। ਇਕੱਠੇ ਉਕੱਠੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਹਾਈਜੈਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਹੁਦਾ, ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਛੱਡਤਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛਾਡੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। तो फिर फैसला ये किया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी, डॉक्टर साहब ने मैं कहा कि बनाओ, अकाली दल बनाओ, तुरो तो सही, जथेदार के हुक्म नाल एक बारी तुरो। तो 89 च भी तो असीं ऐं तुरे सी ना, फिर अपने आप ही सारे पिछे लग जाएंगे। तो जब तक तुसीं पॉलिटिकल पार्टी बना के 2024 दीआं इलैक्शनां दे विच सेंटर की सरकार नूं दस नहीं देंदे कि असीं इत्थे बैठे जे, साडे तो बिना पत्ता नहीं हिल सकता पंजाब च, असीं 8-9 सीटां जितांगे, तो सारी दुनिया तुहाडे नाल बैठ के गल करेगी और बंदी सिंह रिहा होणगे 24 तो पहला। यही मेरी बेनती है कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता, ना मैं ज़्यादा टाइम लवां, कि डॉक्टर साहब तुरो, एक पोलीटिकल संस्था बनाओ। कोई कमेटी कमूटी काम नहीं जे देनी, कदी कमेटियां नहीं जे चलियां अज तक। चौथे दिन लड़ पैंदे जे, 2 इधर नूं 3 इधर नूं। ਆਪਾਂ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਲੜ ਪਏ। ਕੱਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 2 ਭੱਜ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ। तो कोई कमेटी कमूटी नहीं बनानी, वैगुरू का नाम लैके अरदास करके पोलीटिकल पार्टी बनाओ, एग्जैक्टिव कमेटी बनाओ, जिले के प्रधान बनाओ, ब्लॉक लैवल ते भर्तियां शुरू करो, 2024 की तैयारी करो। वैगुरू किरपा करेगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। वैगुरू जी का खालसा, वैगुरू जी की फतेह। उन्हां दी तमन्ना सदा यही रही है कि सिख कौम किसी ना किसी एक प्लेटफार्म के उत्ते इकट्ठी होवे और इकट्ठे हो के जिहड़े अपने मसले आ, जो भी सिखां दे जो मुद्दे आ, वो जिहड़े आ उन्हां दे लई आवाज़ उठाउणी चाहीदी आ, उन्हां दे लई इंसाफ लैना चाहीदा हर हालत विच। सो मैं आस रखदा कि अज दी चिट्ठी दा सुनेहा जो लोगो भी पिछे लगा है, वो यही है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने अपील की है, बेनती रूप की है, हुक्म किया कि असी सारे इकट्ठे हो के किसी एक प्लेटफार्म तो इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए। क्योंकि जिन्ने भी मुद्दे आ, चाहे वो बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा है, चाहे वो बेअदबियां दे इंसाफ का मुद्दा है, चाहे वो किताबां का मुद्दा है, चाहे साडे भाजी शिगलीगरां का मुद्दा लै लो, पानियां का मुद्दा है, श्रोमणी कमेटी दी चोणां का मुद्दा है, बहुत मुद्दे ने सिख कौम दे अगे अज इस टाइम। और वक्रियां वक्रियां जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो कोई ना कोई मुद्दा लैके लड़ाई लड़दियां रहिंदियां ने, पर सानू जिहड़ी उस लड़ाई दे मुताबिक जो इंसाफ है, जो सानू मिलना चाहिदा, वो नहीं मिलिया। उहदा कारण यही है कि सिख कौम कदे भी एक मुद्दे दे लई अपनी एकजुटता जिहड़ी है वो नहीं दिखा सकी, ना कि सरकार नूं पता लग्या कि इस मुद्दे दे उत्ते सारी कौम है जिहड़ी वो इकट्ठी आ। पिछे किसानां दा मुद्दा सीगा, वो सी जित्तिया किसानां ने, सिर्फ इस करके जित हुई है कि किसानां दे मुद्दे दे उत्ते उन्हां नूं इह लग्या कि पंजाब है जिहड़ा वो इकट्ठा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਹੋਰ 25-25 30-30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਡਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਲੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਫਲਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।